पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावें गुण गोबिंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान। ये फरमान पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का है। आपने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਨੂੰ पोथी बयान किया है, अर्थात परमेश्वर ਦਾ निवास स्थान दस्या है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचली बाणी ब्रह्म दी विचार है। लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। रूहानियत दे इस सागर दे विचों ऐसियां तरंगां उत्पन्न करदियां हन जो कि मनुखी जीव नूं डोबदियां नहीं, भवसागर तो पार करदियां हन। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने रूहानियत दे इस सागर विच उन्हां महापुरुषां दी बाणी शामिल कीती है जो प्रभु भगती दे विच लीन सन। अपनी तो पहलां दे गुरु साहिबान अपनी बाणी, भगतां दी बाणी, भट्टां दी बाणी, गुरसिखां दी बाणी, इन्हां सब नूं संग्रहित, संकलित ते संपादित करके ये महान रूहानियत दा सागर सिरज दिता मनुखा कल्याण लई उत्तम स्रोत मुहैया करवा दिता। आप जी दी बाणी दे विच मनुखी जीवन नाल संबंधित हर एक पहलू दा विख्यान है, कुदरत दा वर्णन है। कुदरत दे विच परिवर्तन दा मनुखी जहन ते मनुखी सुभाਅ ते की असर पैंदा है, इस सब दा बाखूबी वर्णन है। आप जी दियां शाहकार रचनावां विचों प्रमुख रचना है 12 माह माज महिला पंजवां घर चौथा। इस सिरलेख अधीन उचारी बाणी दे विच जो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 133 तो लैके 136 तक सुभायमान है, जिस दे 14 पदे हन। इन्हां पदियां दे विच बिरहा दी हुक है और बिरहन जीव रूप इस्त्री इसदी नायका है। इस दे विच की है कि एक बिरहन जीव रूप इस्त्री किस अवस्था दे विचों गुजरदी है और उसदे चंगे कीते हुए कर्मां दा की फल हुंदा है, इस सब दा वर्णन है। श्री 12 माह माज बाणी दे विच आरंभक महीना चेत दा महीना है। फलगुन महीने तक इस विच वर्णन है। चेत तो लैके माघ महीने दे विच बिरहन जीव रूप इस्त्री दे कीते हुए कर्मां दा वर्णन है, उसकी स्थिति का वर्णन है, उसकी वेदना का वर्णन है। और फलगुण जो कि अंतम महीना है, उसके विच इन्हां शुभ गुणा करके प्राप्त हुए फल का उल्लेख है, अर्थात बिरहा तो बाद प्रभु मिलाप की अवस्था का बखूबी वर्णन है। आषाढ़ का महीना श्री 12 माह माज बाणी अनुसार साल का चौथा महीना है। आषाढ़ इसके आखिरी अर्थां तो ही स्पष्ट है कि ऐसा महीना जो तपश प्रदान करता होवे। ये तपश किसनू लगती है, किहड़े इस तपश तो निवृत्ति प्राप्त करते ने, इस सब का उल्लेख साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने माझ राग दी इस बाणी विच कीता है। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी आरंभ होए आषाढ़ महीने का वर्णन करते हैं। आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नाह ना जिना पास। आषाढ़ महीने का ना है, तपंदा तो भाव है तपश वाला, तिस लगे उन्हां नूं महसूस हुंदा है। आषाढ़ का महीना तपश वाला उन्हां नूं महसूस हुंदा है जिन्हां दे पास कंत प्रभु नहीं है, अर्थात जिन्हां दी कंत प्रभु तो दूरी है, उन्हां नूं आषाढ़ दे महीने दे विच
ਤਪਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਾਗਾ ਜੀਵ ਜੋ ਹੈ, ਬਿਰਹਣ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਸਰੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ਼ਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਸਰੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋਏ ਪਾਏ ਵਿਗੁੱਚੀ ਹੈ, ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਯੋਗ। ਤੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਰੈਨ ਵਿਹਾਨੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ, ਟੁੱਟ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਰਹਣ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ
ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆਗੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਗ 709 ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਉਧਰਨ ਦਇਆਲਮ ਆਸ਼ਰਮ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੈ, ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਨ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ। ਅਰਥਾਤ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਪਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਣੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। तो जो शीतलता है वो प्रभु का नाम जप के प्राप्त हो जाती है। तृष्णा बुझै हर के नाम, महा संतोख होवै गुरबचनी, प्रभ स्यों लागै पूਰਨ ਧਿਆਨ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਬੇਧਿਆ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਹਮ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ।